हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 5 अंग्रेजी एमां यूनिट 5 हेल्पिंग हेन्ड्स, तो एमां आपणे एक्टिविटी नंबर 1C जोईए। जूथमां काम करो, अभिनय गीत वाँचो, उदाहरण ने आधारे खाली जग्या पूरो। तो उदाहरण में शुं कहे छे के टीचर इज बिजी विथ टीचिंग इन हर क्लासरूम, के टीचर है क्या बीजी है तो कि विद्यार्थीओ ने भणाववामां। तो चलो जोईए पहली खाली जग्या। ध फार्मर इज बिजी विथ, फार्मर एटले के खेडूत, तो खेडूत शेमां बिजी होय? खेतर खेडवामां। तो शुं आवशे? फार्मिंग। ध फार्मर इज बिजी विथ फार्मिंग एट ध फार्म। त्यार पछी बीजी खाली जग्या छे ध पोलिसमेन इज डुइंग, तो शुं आवशे? पॉलिशिंग, POLICING, पॉलिशिंग। त्यार पछी त्रीजी खाली जग्या छे ध शू मेकर इज खाली जग्या शू एट इज शॉप, तो शुं आवशे? मेन्डिंग। शू मेकर एटले मोची, तो मोची शुं करे? शूज बनावे। पछी चौथी खाली जग्या छे ध ड्राइवर इज खाली जग्या व्हीकल, तो शुं आवशे? ड्राइविंग, ड्राइवर शुं करे? ड्राइविंग। त्यार पछीनी खाली जग्या छे ध खाली जग्या इज बिजी विथ लॉ एंड ऑर्डर, कायदो अने व्यवस्थामां कोण बिजी होय? वकील। लखो चलो लॉयर, LAWYER, लॉयर। पछी छठी खाली जग्या ध प्लेयर इज खाली जग्या ध गेम एट ध प्लेग्राउंड, तो प्लेयर छे शुं करे? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग ध गेम एट ध प्लेग्राउंड। त्यार पछीनी छे ध पोटर इज खाली जग्या ध पोट एट फैक्टरी अथवा तो होम, मेकिंग, ध पोटर इज मेकिंग ध पोट एट फैक्टरी एट होम। ध एंजीनियर इज खाली जग्या ध मैप, एंजीनियर शुं करे? स्केलिंग। ध फ्रूट सेलर इज खाली जग्या फ्रूट्स एट ध मार्केट, फ्रूट वेचनारो ई शुं करे? मार्केट में फ्रूट वेचे, तो लखो सेलिंग, SELLING। द फ्रूट सेलर इज सेलिंग फ्रूट्स एट द मार्केट। पछी 10મી खाली जग्या छे ध खाली जग्या इज सिंगिंग, 10મી खाली जग्या छे ध खाली जग्या इज डांसिंग ऑन द स्टेज, डांस कौन करे? डांसर, DANCER, द डांसर। त्यार पछी 11મી छे ધ ટેલર ઇઝ બિઝી વિથ કટિંગ ધ ક્લોથ્સ એન્ડ ખાલી જગ્યા ધેમ એટ હિઝ શોપ, કટિંગ અને શું કરે? સ્ટિચિંગ, કટિંગ ધ ક્લોથ્સ એન્ડ સ્ટિચિંગ ધેમ। 12મી ખાલી જગ્યા છે ધ ખાલી જગ્યા ઇઝ સિંગિંગ ગરબા એટ ધ નવરાત્રી, ગરબા કોણ ગાય? સિંગર, ધ સિંગર ઇઝ સિંગિંગ ગરબા એટ ધ નવરાત્રી, SINGER, સિંગર। ત્યાર પછીની 13મી છે ધ ખાલી જગ્યા ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ ધ લેટર્સ ઇન એરિયા, પત્રને કોણ વેચે? પોસ્ટમેન। લખો ચલો પોસ્ટમેન, POSTMAN, ધ પોસ્ટમેન ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ ધ લેટર્સ ઇન એરિયા। ધ નર્સ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ પેશન્ટ એટ ધ હોસ્પિટલ, ધ નર્સ એટલે કે નર્સ, તો નર્સ શું કરે? નર્સિંગ। લખો ચલો NURSING, નર્સિંગ। ધ નર્સ ઇઝ નર્સિંગ ધ પેશન્ટ એટ ધ હોસ્પિટલ। પછી છેલ્લી ખાલી જગ્યા છે ધ ખાલી જગ્યા ઇઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ ઇન ધ ગાર્ડન, के प्लांट्स ने पानी कौन पाए बगीचा में? तो के गार्डनर। लखो चलो GARDENER, गार्डनर। द गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। त्यार पछीनी एक्टिविटी छे 1D, जूथमां काम करो, गीतना आधारे प्रश्नोत्तर जोड़का बनावो। तेमां उदाहरण आप्युं छे आपणने, एमां जो वेर इज द फार्मर, के खेडूत क्यां होय? तो शुं छे? द फार्मर इज इन द फार्म, खेडूत खेतर में होय। पछी बीजું શું છે? वो इज एट द मार्केट, के मार्केट में कौन છે? तो के द फ्रूट सेलर एंड द कस्टमर्स आर इन एट द मार्केट। तो एमां नीचेनामां तमे लखो चलो वेर इज द टीचर,
ટીચર ક્યાં હોય? વેર ઇઝ ધ ટીચર? તો સામે લખવાનું ધ ટીચર ઇઝ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. ધ ટીચર ઇઝ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. પછી બીજામાં લખો વોટ ઇઝ ધ પોલીસમેન ડુઈંગ? કે પોલીસમેન શું કરે? પ્રશ્ન પણ તમારે બનાવવાના, જવાબ પણ તમારે લખવાના છે. વોટ ઇઝ ધ પોલીસમેન ડુઈંગ? સામે લખો ધ પોલીસમેન ઇઝ પોલિશિંગ. ધ પોલીસમેન ઇઝ પોલિશિંગ. પછી ત્રીજું છે વેર ઇઝ ધ શૂ મેકર? ત્રીજામાં લખો વેર ઇઝ ધ શૂ મેકર? શૂ મેકર એટલે મોચી. ધ શૂ મેકર ઇઝ ઇન હિઝ શોપ. ચલો એવી રીતે તમારે બધા લખવાના છે. અહીંયા બધી ખાલી જગ્યા છે એ બધી લખી નાખજો. તમારું હોમવર્ક છે આજનું એક્ટિવિટી નંબર 1C એન્ડ 1D પૂરવાની. હવે એક્ટિવિટી નંબર 2A નીચેની વાર્તા સાંભળો અને વાંચો. તો એ વાર્તા છે કર્યા પહેલાં એના શબ્દાર્થ આપણે જોઈ લઈએ. ચલો નોટ અને પેન કાઢો. શબ્દાર્થ લખવાના અને પાકા કરવાના છે. હોમવર્કમાં પણ મોકલવાનું છે તમારે લખીને. ચલો પહેલો શબ્દ છે માઉસ. MOUSE. માઉસ એટલે કે ઉંદર. બીજો શબ્દ છે પીસ. PIECE. પીસ એટલે કે ટુકડો. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ક્લોથ. CLOTH. ક્લોથ એટલે કે કપડું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ડર્ટી. DIRTY. ડર્ટી એટલે કે ગંદુ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે વેન્ટ. WENT. વેન્ટ ગોનો ભૂતકાળ. વેન્ટ એટલે કે ગયું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે લોન્ડ્રીમેન. LAUNDRY. લોન્ડ્રીમેન એટલે ધોબી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પ્લીઝ. PLEASE. પ્લીઝ એટલે કે મહેરબાની કરીને. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ હેલ્પ. TOHELP. ટુ હેલ્પ એટલે કે મદદ કરવી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ વોશ. TOWASH. ટુ વોશ એટલે કે ધોવું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ક્લીન. CLEAN. ક્લીન એટલે કે સ્વચ્છ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે બીઝી. BUSY. બીઝી એટલે કે વ્યસ્ત. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ સ્ટાર્ટ. TOSTART. ટુ સ્ટાર્ટ એટલે કે શરૂ કરવું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ શાઉટ. TOSHOUT. ટુ શાઉટ એટલે કે બૂમ પાડવી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ગુડ. GOOD. ગુડ એટલે કે સારું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ આયર્ન. TOIRON. ટુ આયર્ન એટલે કે ઇસ્ત્રી કરવી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે નોઇસ. NOISE. નોઇસ એટલે કે અવાજ અથવા તો દેકારો. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટેલર. TAILOR. ટેલર એટલે કે દરજી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કેપ. CAP. કેપ એટલે કે ટોપી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ગુડ ફોર નથિંગ. GOODFORNOTHING. ગુડ ફોર નથિંગ એટલે કે નકામું.
ત્યાર પછીનું છે ટુ સ્ટીચ, TOSTITCH, ટુ સ્ટીચ એટલે કે સીવવું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સ્મોલ, SMALL, સ્મોલ એટલે કે નાનું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટૂંક, TOOK, ટૂંક. ટેકનો ભૂતકાળ, TAKE, ટેક એટલે કે લેવું, તો એનું ભૂતકાળ શું થાય? ટૂંક. ટૂંક એટલે શું થાય? લીધું. TOOK, ટૂંક એટલે કે લીધું. ત્યાર પછી છે મેઝરમેન્ટ, MEASUREMENT, મેઝરમેન્ટ એટલે કે માપ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે નીડલ વુમન, NEEDLEWOMAN, નીડલ વુમન એટલે કે ભરતકામ કરનાર સ્ત્રી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સિમ્પલ, SIMPLE, સિમ્પલ એટલે કે સાદું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ ડેકોરેટ, TODECORATE, ટુ ડેકોરેટ એટલે કે સુશોભિત કરવું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે લેસ, LACE, લેસ એટલે કે કશબની કોર. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ડિઝાઇન, DESIGN, ડિઝાઇન એટલે કે નકશી અથવા તો ભાત. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ગોલ્ડન, GOLDEN, ગોલ્ડન એટલે કે સોનેરી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે રોઝ, ROSE, રોઝ એટલે કે ગુલાબ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટોક, TOTALK, ટુ ટોક એટલે કે વાત કરવી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે લુક, LOOK, લુક એટલે કે જુઓ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ એક્સચેન્જ, TOEXCHANGE, ટુ એક્સચેન્જ એટલે કે અદલ બદલ કરવું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ લવ, TOLOVE, ટુ લવ એટલે કે પસંદ કરવું, ગમવું અથવા તો ચાહવું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે બ્લુ, BLUE, બ્લુ એટલે કે ભૂરું. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કેટ, CAT, કેટ એટલે કે બિલાડી. ત્યાર પછી શબ્દ છે રૂમ, ROOM, રૂમ એટલે કે ઓરડો. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ટુ રન અવે, TORUNAWAY, ટુ રન અવે એટલે કે ભાગી જવું. ચલો હવે આજે જે શબ્દાર્થ કરાવ્યા એ તમારે લખવાના અને પાકા કરવાના છે. હવે આપણે એક્ટિવિટી નંબર 2 એ શું છે તો કે નીચેની વાર્તા સાંભળો અને વાંચો. તો વાર્તા છે ઉંદરભાઈની છે. ઉંદરભાઈ છે એને એક કપડું મળે છે, મતલબ કે કાપડનો એક ટુકડો મળે છે. તો પછી એ કાપડ છે ને સાવ ગંદુ એવું હોય છે. તો એ ઉંદર છે ને એ ધોબી પાસે જાય છે કે ધોબી મને તું આ કપડું ગંદુ છે તો એને ધોઈને સ્વચ્છ કરી દે ને. તો ધોબીભાઈ ના પાડે છે કે ના હું તો વ્યસ્ત છું એમ. તો ઉંદર બૂમ પાડવાનું ચાલુ કરી દે છે કે ધોબી છે સારો નથી, મારું કપડું ધોઈ દેતો નથી એમ. તો પછી ધોબી કહે કે દેકારો કરમાં એમ કે હું તને લાવી કે કપડું ધોઈ દઉં. તો ધોબીએ કપડું ધોઈ દીધું અને ઇસ્ત્રી કરી દીધી. પછી ઉંદર જાય છે દરજી પાસે કે મહેરબાની કરીને મને આની ટોપી બનાવી દે એમ. તો દરજી શું કહે છે કે ના હું કંઈ ફ્રી નથી એમ, હું તો વ્યસ્ત છું એમ. તો ઉંદર પાછો બૂમો પાડવાનું ચાલુ કરી દીધે કે દરજી તો નકામો છે, નાની એવી ટોપી સીવી દે તો
નથી. તો પછી દેકારો કરતો હતો એટલે પછી દરજી બોલ્યો એ કે દેકારો ન કરે એમ કે લાવ કે એનું માપ લીધું અને ટોપી સીવી દીધી. પછી ઉંદરભાઈ તો પછી ક્યાંય ગયા તો કે જે ભરતકામ કરતા હોય મતલબ કે ટોપીમાં ભરતને એવું એને કરાવવું હશે ઉંદરને, તો એ ભરતકામ કરનાર હશે ને એ બેન પાસે ગયા. એ કે બેન એ કે મારી ટોપી તો સાદી છે એમ કે મને આમાં કંઈક ભાત કેવું કરી દો ને એ કે. તો એ ભરતકામવાળી સ્ત્રી બોલી કે ના હો હું એ કે વ્યસ્ત છું, મારે ઘણું બધું કામ છે એમ. તો વળી પાછું ઉંદરભાઈ છે ને એ બૂમ પાડવાનું શરૂ કરી દીધું કે આ બહેન તો નકામા છે, મારી ટોપીને સુશોભિત નથી કરી દેતા, એ મારી ટોપીમાં એ ભરતકામ નથી કરી દેતા. તો એ ભરતકામવાળી સ્ત્રી બોલે છે કે દેકારો ન કરે એમ કે ચાલ હું એ કે કરી દઉં એમ. પછી ટોપીમાં એ સોનાની ને કોર ને એવું બધું કરે છે, ગુલાબથી સુશોભિત કરે છે. પછી ઉંદરભાઈ છે એ ટોપી લઈ અને સ્ટેડિયમમાં જાય છે એમ. પછી કેપ્ટનને કહે છે કે જો કેપ્ટન તમારી ટોપી તો સારી નથી એમ, મારી ટોપી જોવો એમ, ચાલો એક આપણે અદલ બદલ કરી નાખીએ. તો કેપ્ટન શું કહે છે કે ના ના એ કે મારી ભૂરી ટોપી મને ગમે છે, તેના ઉપર અશોક ચક્ર છે. મતલબ કે આપણે જે ક્રિકેટમાં ગયા હોય એ લોકોના ટોપી ને એમાં એ લોકોનું જે હોય એ જેને પહેરવાનું હોય મતલબ કે એનો યુનિફોર્મ હોય એ તો એમાં અશોક ચક્ર હતું. મતલબ કે ઇન્ડિયા બાજુથી રમતા હોય આપણા પ્લેયર હોય તેમાં આપણી બધી નિશાની હોય. તો ઉંદર કેપ્ટનને કહે છે કે મને તારી ટોપી આપી દે, મારી ટોપી જો કેવી સરસ છે. તો કેપ્ટન ના પાડે છે કે મને તો મારી ટોપી ગમે છે, તેના ઉપર અશોક ચક્ર છે. તો વળી પાછું ઉંદર બૂમ પાડવાનું ચાલુ કરી દે છે કે કેપ્ટન સારો નથી, ટોપી અદલ બદલ નથી કરતો એમ. તો પછી કેપ્ટન શું કહે છે કે તું એ કે બૂમા પાડમાં એમાં ઓરડામાં એ કે બિલાડી છે એમ, ઓરડામાં બિલાડી છે. તો ઉંદર છે એ બિલાડીથી બીવે, બિલાડી એની પાછળ થાય એટલે ઉંદર તો ભાગે દોડ. તો ઉંદર તો એની ટોપી લઈ અને ભાઈગો. કેપ્ટનને બીવડાવ્યું કે જો આમાં હું બિલાડી છે એમ. એટલે તો ઉંદરને ખબર પડી ગઈ કે હવે તો મારું આવી બન્યું એમ, બિલાડીનો ખોરાક છે ઉંદર, બિલાડી ખાઈ જાય ઉંદરને. તો પછી ઉંદર ભાઈ તો ભાઈગા. હવે આપણે ટેક્સ્ટબુકમાંથી સરખી રીતે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોશું આવતા વિડીયોમાં. આજે તમને ખાલી સાર કહી દીધો કે વિડીયોમાં શું છે. આજના હોમવર્ક માટે તમારે એક્ટિવિટી નંબર 1C અને 1D કરવાની છે અને જે શબ્દાર્થ લખાવ્યા એ લખવાના અને પાકા કરવાના છે. થેન્ક યુ.